مقبوضہ کشمیر میں فائرنگ سے 28 سیاح ہلاک ہوئے اور ساتھ ہی 20 زخمی بھی ہوئے۔ بھارتی میڈیا اور سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے پاکستان کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا۔ مذہب کا استعمال کرتے ہوئے غیر مسلموں کو نشانہ بنانے کا واویلا بھی کیا۔ بھارتی تجزیہ کار اناپ شناپ بکنے لگے۔ حملے کے صرف 3 منٹ بعد سوشل میڈیا پر ہیش ٹیگ بنا کر پاکستان پر الزام لگا دیا۔ گولیاں چلاتے ہوئے نہیں دیکھا آپ نے؟ نہیں۔ کسی کو گولیاں چلاتے ہوئے دیکھا؟ نہیں، میں نے گولیاں چلاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کسی کو دیکھا گولیاں چلاتے ہوئے؟ گولیاں چلاتے ہوئے۔ پہلگام میں المناک سانحہ، درجنوں سیاح قتل اور زخمی، مگر بکاؤ گودی میڈیا باز نہ آیا۔ بغیر تحقیق پاکستان پر الزام لگایا، حملہ آور کو مسلمان قرار دیا، ہندوؤں کے خلاف سازش بتایا، لیکن بوگس اور متضاد خبروں نے ڈھول کا پول کھول کر رکھ دیا۔ گولیاں چلاتے ہوئے نہیں دیکھا آپ نے؟ نہیں۔ کسی کو گولیاں چلاتے ہوئے دیکھا؟ نہیں، میں نے گولیاں چلاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کسی کو دیکھا گولیاں چلاتے ہوئے؟ گولیاں چلاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حملہ دوپہر میں ہوا، لیکن رات تک کوئی خبر سامنے نہ آئی۔ رات گئے بھارتی میڈیا نے شیطانی پروپیگنڈا شروع کیا۔ تجزیہ کار عام بھارتیوں کو جنونی بنانے کی مہم پر لگ گئے۔ It should be announced when we go in for the retaliation, but we would go in at the time and place of our own choosing. We have to hit Pakistan Army. جنرل بخشی اناپ شناپ بولنے لگے، پاکستان کے خلاف بھڑکے ماری۔ I hope he's heard it. Pakistan thinks they can get the hell away with it. Well, I think we are a nation of bloody eunuchs. That's what you are. Get more of your A-tags. رو کے اشاروں پر چلنے والے سوشل میڈیا اکاؤنٹ یکدم حرکت میں آئے، پاکستان کے خلاف زہر اگلنا شروع کیا۔ ہندوستان ٹائمز نے 3 بجے حملے کا ٹویٹ کیا اور چند منٹ بعد رو سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹ نے پاکستان پر الزام دھر دیا، پاکستان مخالف ہیش ٹیگ چلا دیا۔ فوٹو شاپ پر بنی ہلاک شہری کی تصویر شیئر ہونے لگی، خون کا نشان کہیں نظر نہیں آیا۔ بی جے پی لیڈران امت شاہ اور جے پی ٹویٹ کرنے لگے۔ 1 گھنٹے میں انٹیلیجنس رپورٹ بھی آ گئی۔ جعلی رپورٹ پر RSS کے اکاؤنٹس ماس ریٹویٹ کرتے رہے۔ 15 منٹ میں 500 بھارتی اکاؤنٹ سے ایک جیسے ٹویٹس کیے گئے۔ 30 منٹ میں ہیش ٹیگ بن گیا۔ جعلی کشمیری ناموں سے پاکستان کے خلاف زہر اگلا گیا۔ پاکستان کو غزہ بنانے کی دھمکیاں دی جانے لگی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ چند گھنٹے پہلے سوشل میڈیا پر تعریفی ویڈیوز بھری پڑی تھی کہ کیسے کشمیری مسلمان سڑکوں پر پھنسے بھارتی سیاحوں کو مسجدوں میں پناہ دے رہے ہیں۔ یہ لوگ مغل روڈ کے راستے کشمیر جا رہے تھے، لیکن دیری ہونے کی وجہ سے انہیں رات کے وقت مغل روڈ پر جانے کی اجازت نہ دی گئی، جس کے بعد مسجد کمیٹی نے اپنی مسجد کے دروازے کھول دیے اور اب یہ سبھی لوگ یہاں راجوری میں رکے ہوئے ہیں۔ نہیں، لوگوں کو مروا کر پاکستان پر الزام دھرنا، پرانی ویڈیوز تازہ واقعے سے جوڑ کر دکھانا بھارتی سرکار کا پرانا وتیرہ ہے۔ پہلے سے تیار الزامات پاکستان مخالف زہر اگلنے میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں، مگر بھارت اسے ہمیشہ مسلمانوں اور پاکستان سے جوڑتا ہے۔ ہر دہشت گرد حملے کے بعد بغیر ثبوت پاکستان پر الزام لگانا بھارتی میڈیا کا وتیرہ ہے۔ بھارتی میڈیا کا وتیرہ ہے کہ سچ چھپاؤ اور اپنی عوام کو بیوقوف بناؤ۔ مقبوضہ کشمیر کے مشہور سیاحتی مقام پہلگام میں بھارت کے ایک اور فالس فلیگ ڈرامے پر سوالات اٹھ گئے۔ ہلاک ہونے والے 28 افراد کی لاشیں کیوں نہیں دکھا رہا؟ نام نہاد دہشت گردوں کی لاشیں کہاں ہیں؟ پاکستان پر الزامات کے ثبوت کیوں نہیں دیے جا رہے؟ اب تک کسی سوال کا جواب سامنے نہیں آ سکا۔ مودی سرکار کا ایک اور فالس فلیگ ڈرامہ اور اس پر ہنگامہ، کھڑے ہوئے بہت سے سوالات نہیں ہیں جن کے کوئی جوابات۔ لاکھوں قابض فوجی موجود تھے، حملہ آور کیسے غائب ہو گئے؟ سخت سیکیورٹی میں حملہ آوروں نے بھارتی فوج کی وردیاں کیسے حاصل کر لی؟ فائرنگ کرنے والوں کو وردی میں کسی نے کیوں نہیں دیکھا؟ گولیاں چلاتے ہوئے نہیں دیکھا آپ نے؟ نہیں۔ کسی کو گولیاں چلاتے ہوئے دیکھا؟ نہیں، میں نے گولیاں چلاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کسی کو دیکھا گولیاں چلاتے ہوئے؟ گولیاں چلاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مودی سرکار حملے میں ہلاک افراد کی لاشیں کیوں نہیں دکھا رہی؟ حملے میں مارے جانے والے نام نہاد دہشت گردوں کی لاشیں کہاں گئیں؟ مودی سرکار فالس فلیگ حملے میں پاکستانی مداخلت کے ثبوت دنیا کو کیوں نہیں دکھا رہی؟ مودی سرکار ثبوت کے طور پر آلات، ٹریس کالز، تصویری یا ویڈیو شواہد سامنے کیوں نہیں لا رہی؟ لائن آف کنٹرول سے 400 کلومیٹر دور پہلگام میں سرحد پار سے دراندازی کیسے ہو گئی؟ مقبوضہ کشمیر میں تعینات 8 لاکھ بھارتی فوج نام نہاد دراندازوں کو ٹریس کیوں نہ کر سکی؟ انتہائی محفوظ سیاحتی مقام پر دن دہاڑے اتنا بڑا حملہ کیسے ہو گیا؟
हमला और रॉ से जुड़े सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे की टाइमिंग भी एक सवाल। भारत में जब भी कोई बड़ा इवेंट हो तो इस तरह का हमला क्यों हो जाता है? क्या भारत साबिक फॉल्स फ्लैग ड्रामों में कोई नया ढोंग रचाना चाह रहा है? भारत को मिस एडवेंचर करना है तो पाकिस्तान तैयार है। शरी रहमान ने कहा, भारतीय हुकूमत अपने चैनल्स के जरिए जलती पर तेल डाल रही है। एजाज चौधरी ने कहा, पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी करना भारत का पुराना वतीरा है। मकबूजा कश्मीर के लोगों का जब्त जवाब दे चुका। दिफाई तज्जियाकार राशिद जिंजोआ ने कहा, भारत किसी भी जारहियत का सोचने से पहले याद रखे, हमारी अफवाज पहले भी उनके दांत खट्टे कर चुके हैं। स्टैंडर्ड पैटर्न है कि जब भी कोई इस किस्म का वाक़या आता है, हिंदुस्तान की तरफ से इल्जामात शुरू हो जाते हैं, ना भी इन्वेस्टिगेशन कोई हुई होती है। ये रवैया कोई दुरुस्त रवैया नहीं है उनका, जिनको इस बारे पे गौर करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो इन्वेस्टिगेशन होनी भी है वो भी बायस्ड हो जाती है। फ्रस्ट्रेट हुए हैं कश्मीरी लोग, कब्जा क्यों नहीं खत्म करते? पहले तो वो आर्म्ड फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले करते थे, अब वो सिविलियंस पे भी आ गए। सोचे समझे मंसूबे के तहत ये पहना दिया गया है पाकिस्तान पर। कोई भी मासूम शहरी हो, सयाह हो, कोई भी कहीं भी दुनिया में, हम तो कंडेम करते हैं। हमने तो मजम्मत भी की है और उनके साथ कंडोरेंस भी किया है। कुलभूषण यादव कोई इटली या ब्रसेल्स से नहीं थे ना, हिंदुस्तान से थे। उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहे हैं, बयानिए को भड़का रहे हैं, जलती पर तेल डाल रहे हैं और खुद ही जला रहे हैं और फिर उस पर तेल डाल रहे हैं। हमने हमेशा अमन की पेशकश की, लेकिन अगर इन्होंने कोई ऐसी बात करनी है फिर वो मुंह की तो खाएंगे ना। कोशिश उन्होंने बलूचिस्तान में की है और केपी में, मगर उसमें कामयाब नहीं हुए पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने में। कोरियोग्राफ की है कैंपेन, जैसे कि पूरा भारत इसकी तैयारी में था और सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया वो कोऑर्डिनेट करके वो कैंपेन चला रहे हैं। इनको ये जान लेना चाहिए, पाकिस्तान की जो अफवाज हैं वो दंदान शिकन जवाब देने के लिए तैयार हैं। न्यूक्लियर मुल्क होने के नाते उस पे जिम्मेवारी होती है कि वो इस किस्म की स्टेटमेंट ना दे। अगर कोई गलत कदम उसने उठा लिया, दानिस्ता या नादानिस्ता, और उसका रिस्पॉन्स हुआ, तो बालाकोट की एग्जाम्पल उनको सामने रखनी चाहिए। कन्वेंशनल मैदान में उनके दांत पहले भी खट्टे हुए थे, अब भी हो जाएंगे। मुशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बुनियाद पर भारत पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी करता रहता है। अफसोस भारत का मीडिया भी इस झूठ में शामिल है। नायब अमरीकी सदर के दौरे के दौरान फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन सवालिया निशान है। एक SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन गया है हिंदुस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का, जो पाकिस्तान दुश्मन है और वो खुद करते हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। ऐसे वक्त के कोई बाहर से कोई अहम बंदा आया हो, जो इस वक्त सदर है अमेरिका के JD वैंस, और पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जाम लगाते हैं सबूत के बगैर, और फिर पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। चौथी पांचवी बार ये काम किया है। फिर आपको याद होगा पुलवामा जो 5 साल पहले हुआ था, उसमें भी बालाकोट पर इन्होंने जब हमला किया उसमें कुछ नहीं था और कहा दहशतगर्द है। तो झूठ भी है, और मुझे अफसोस है कि हिंदुस्तान का जो मीडिया है वो इस झूठ में वो शामिल जुर्म है, अपनी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, अपनी हुकूमत के साथ। पहलगाम वाकया मोदी सरकार की सोची समझी साजिश है। पुरअमन इलाके को दहशतगर्दी की आग में धकेलने का मंसूबा है। JUI रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं, मोदी हुकूमत मकबूजा कश्मीर में ऑपरेशन का जवाब पैदा करना चाहती है। मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर में ऐसा माहौल बनाना चाहता है ताकि उसको वहाँ ऑपरेशन का जवाब मिल जाए। मुसलमानों के लिए जिंदगी अजीरन कर दी है। मकबूजा कश्मीर चूंकि उसमें अक्सरियत मुसलमानों की है और उस पुरअमन इलाके को दहशतगर्दी की तरफ धकेलना, ये उनका मंसूबा हो सकता है। हमारे मुल्क में भी हिंदू रहते हैं, लेकिन हमने कभी भी किसी को इजाजत नहीं दी कि वो यहाँ हिंदुओं को सताए या उनको नुकसान पहुंचाए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, भारत का रिकॉर्ड है, जब कोई गैर मुल्की मेहमान आता है तो तवज्जो हासिल करने के लिए इस तरह के वाकयात करते हैं। पहलगाम का वाकया शुरू भी नहीं हुआ था, इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। पहलगाम में लाखों फौजी हैं, वहाँ ऐसे वाकयात कैसे हुए? भारतीय जासूस हम पकड़ते हैं। ये भारत की हुकूमत और इनकी एजेंसियों का सोचा समझा मंसूबा है कि अमरीकी नायब सदर आएंगे तो हमें क्या करना है।
भारत का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसे अच्छी तरह जानते हैं। कोई बाहर का मेहमान आता है वो इस तरह का एक वाक़या करते हैं और सारी तवज्जो उधर मोड़ने की कोशिश करते हैं। सदर क्लिंटन आए थे, सिखों पे हमला हुआ था। ये वाक़या जो हुआ है पहलगाम, ये वाक़या अभी शुरू भी नहीं होता है तो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है। वहाँ तो लाखों आपके फौजी बैठे हुए हैं, तो वहाँ ये वाक़यात कैसे हो रहे हैं? भारत के जासूस हम पकड़ते, पाकिस्तान के अंदर आके जो कुछ वो कर रहे हैं वो सारी दुनिया जानती है। उसमें कोई के उनकी हुकूमत का, उनकी एजेंसियों का सोचा कि अमेरिकी नायब सदर पहुंचेंगे तो हमने क्या करना है। मकबूजा कश्मीर में सयाहों पर हमला, गैर जानिबदार गैर मुल्की नशरियाती इदारे। अल जज़ीरा ने भारत सरकार के झूठ का पोल खोल दिया। अल जज़ीरा ने बताया कि मकबूजा कश्मीर में इस हमले की जिम्मेदारी किसी हुर्रियत पसंद तंजीम ने कबूल नहीं की। खुद भारतीय पुलिस ने सयाहों पर हमले के वाक़े को दहशतगर्दी करार दिया। भारत की न्यूज एजेंसियों ने भी किसी ग्रुप की जिम्मेदारी कबूल न करने की खबर दी। मोदी सरकार इस हमले को कश्मीरी हुर्रियत पसंदों के खाते में डालकर अपनी नाअहली पर पर्दा डालने की कोशिशों में मसरूफ है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग हमले पर श्रीनगर के रिहायशी ने भारतीय फौज पर ही सवालात उठा दिए। भारतीय प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि यह हमला भारतीय हुकूमत, इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी की नाकामी है। मकबूजा कश्मीर छोटा सा इलाका है, यहाँ 7 लाख भारतीय फौज है। हमले के वक्त 7 लाख भारतीय फौज कहाँ थी? अमित शाह क्या कर रहा था? हमला पुरअमन कश्मीरियों को बदनाम करने की साजिश है। गवर्नमेंट फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर है, सिक्योरिटी फेलियर है। यहाँ 7 लाख फौजी हैं जमा कश्मीर में। एक छोटा सा इलाका है, 7 लाख फौज है, वो कहाँ है? इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ सिक्योरिटी कहाँ थी? 7 लाख फौज कहाँ है? जो यहाँ 7 लाख फौज है वो कहाँ थी? क्या कर रहे थे? अमित शाह क्या कर रहा था? सिर्फ उसको मुसलमानों के खिलाफ बोलना आता है। वक्त बिल हो, कुछ बिल हो, सिर्फ मुसलमान। ये कहाँ है? ये कश्मीरियों को बदनाम करने की एक साजिश मुझे लगता है। इससे पहले भी यहाँ डलगेट में 2 टूरिस्ट बसों पर ग्रेनेड अटैक हुआ था ऐसे कुछ साल पहले। उसका रिपोर्ट दिखाया वो किसने किया था, सब पता चल जाएगा। कश्मीरी ऐसा नहीं करता है, न करेगा। कश्मीरी को बदनाम करना बंद करो। यहाँ का पैदाइशी हूँ मैं सबसे पहले मैं लाल चौक का ही रहने वाला। मैंने 90 से देखा है यहाँ क्या हो रहा है। कश्मीरी ने 90 में किसी टूरिस्ट को हाथ नहीं लगाया, तो आज कहाँ लगाए? हम आप आइए, वेलकम है दोबारा आपका ऐसा कोई नहीं। हाँ, अपने गवर्नमेंट को पूछे ये मसला क्या हुआ, कैसे हुआ, वो उनको पूछना चाहिए था। कश्मीरी कभी ऐसा नहीं कर देगा, न किया है। और अल जज़ीरा टीवी ने पहलगाम वाक़े पर भारत के प्रोपेगेंडे का एक और झूठ बेनकाब कर दिया। पहलगाम हमले में मकबूजा कश्मीर का शहरी आदिल हुसैन शाह भी जान बहक हुआ। अल जज़ीरा टीवी के मुताबिक आदिल हुसैन शाह की नमाज जनाजा में मकबूजा कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी शिरकत की। अल जज़ीरा टीवी ने आदिल हुसैन शाह की नमाज जनाजा की तस्वीर भी शाया कर दी। भारतीय मीडिया दावा करता रहा कि हमलावरों ने मजहब पूछकर सिर्फ हिंदुओं को कत्ल किया। अल जज़ीरा टीवी ने पहलगाम वाक़े पर भारत के प्रोपेगेंडे का एक और झूठ बेनकाब कर दिया। पहलगाम हमले में मकबूजा कश्मीर का शहरी आदिल हुसैन शाह भी जान बहक हुआ। अल जज़ीरा टीवी ने आदिल हुसैन शाह की नमाज जनाजा की तस्वीर भी शाया कर दी। आदिल हुसैन शाह की नमाज जनाजा में मकबूजा कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी शिरकत की। भारतीय मीडिया दावा करता रहा कि हमलावरों ने मजहब पूछकर सिर्फ हिंदुओं को कत्ल किया, जबकि अल जज़ीरा टीवी ने पहलगाम वाक़े पर भारत के प्रोपेगेंडे का एक और झूठ बेनकाब कर दिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस नवाज साहब, भारतीय मीडिया ये दावा करता रहा कि हमलावरों ने मजहब पूछकर सिर्फ हिंदुओं को कत्ल किया, जबकि अल जज़ीरा टीवी ने पहलगाम वाक़े पर भारत के प्रोपेगेंडे का एक और झूठ बेनकाब किया। पहलगाम हमले में मकबूजा कश्मीर का शहरी आदिल हुसैन शाह भी जान बहक हुआ। क्या कमेंट करेंगे आप इस पर? देखें, ये जो टेररिज्म है ना, ये जो मजहब को लेकर आते हैं, ये सबसे बड़ी जान की गलतियां करते हैं। टेररिस्ट के लिए अगर ये एक्टिविटी होती है तो उसमें कोई मजहब नहीं होता। ये मजहब को जान के लेके आते हैं कि जी उन्होंने हिंदुओं को मार दिया। ये बात ये है कि ये 27 से 27 लोग थे, इनको इनकी अपनी फोर्सेज ने इनको पहले लापता किया, उनके लवाहिकीन ने रिपोर्ट दी कर गुम गए, उसके बाद इनको मारा। ना उनकी बॉडीज दिखा रहे हैं, ना वो टेररिस्ट दिखा रहे हैं जिन्होंने मारा, वो कौन थे, कहाँ से आए। 8 लाख फौज से होते हुए छोटी सी जगह पे वहां से वो कैसे मार के चले गए, यूनिफॉर्म में कैसे, दिन दिहाड़े कैसे किया। तो ये मजहब को ये हमेशा एक्सप्लॉइट करते हैं। ये सिर्फ इस वक्त बुखलाहट का शिकार हैं क्योंकि कश्मीर हाथ से निकल रहे हैं। वहाँ के लोग इनके खिलाफ हमने देखा कैसे लोग बातें कर रहे कि हमें बताएं कि फौजी कहाँ थे, 8 लाख फौज यहाँ पर है, यूनिफॉर्म में थे, दिन के वक्त कैसे आ गए, क्यों उनको मारा गया, सब वो बात करें। और एक भी आपने किसी को शायद जो मारा गया उसकी बॉडी किसी ने टेररिस्ट देखे कौन थे,
یہ انہوں نے خود سامنے چاہیا صرف اور وار ہسٹیریا کریٹ کر رہے ہیں. ان کے جنرل، ان کے جو وہاں کے سینئر آفیسرز ہیں، عوام کو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں، وہ مجبور کر رہے ہیں کوئی نہ کوئی مس ایڈونچر کریں، اور نوئنگ کے بیچ مس ایڈونچر کریں گے تو پاکستان نے 27 فروری 2019 کو دکھایا تھا، اس سے 100 گنا زیادہ افیکٹ کر کے دکھائیں گے. ابھی نہ چائے پلائیں گے، نہ واپس کریں گے، اور ایسا دمادم مسئلہ نہ کریں گے، یاد کریں گے. یہ میں ان کو وارن کر رہا ہوں آپ چینل کی توجہ سے. اچھا حارث نواز صاحب، ہم نے دیکھا ایک تو حملہ ہوتا ہے، اس کے بعد فوراً پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اس کی ٹائمنگ، اس کے علاوہ پاکستان پر الزام لگا رہے ہیں لیکن ثبوت کوئی موجود نہیں ہے. ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ ان کا جھوٹ بے نقاب کر رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں مقصد کیا ہو سکتا ہے بھارت کا؟ دیکھیں، مقصد ان کا صرف ہے کہ پاکستان کو ایک، یہ ہمیشہ جب بھی کوئی ان کے ملک میں کوئی ڈگنیٹری آتی ہے، کہ ابھی وائس پریزیڈنٹ یو ایس اے کے آئے ہیں یا ان کا نریندر مودی باہر جاتا ہے، اس وقت یہ فلیگ آپریشن اس طرح فالس فلیگ کرتے ہیں، اسٹیج ڈرامہ کرتے ہیں پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے. وی آر اے وکٹم آف ٹیررزم. ہم نے تو ابھی آپ کے سامنے بلوچستان میں KPK میں ہم دہشت گردوں کے خلاف لڑائی کر رہے ہیں، جس پہ انڈیا ہمارے لیے پرابلم کریٹ کر رہا ہے. اوپنلی کہتے ہیں کہ ہم روز کی تحریک آزادی کے جو موومنٹس ہیں جن میں 1-2% لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں، یہ سب امت شاہ، راجناتھ سنگھ اوپنلی کہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ کہ کشمیر کے کنٹرول سے نکل ہے جو ظلم کر رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں، عورتوں بچوں بوڑھوں کو مار رہے ہیں، عورتوں کو ریپ کر رہے ہیں. وہ ان کی بدنامی جب ہوتی ہے تو پھر یہ پاکستان میں الزام ڈال دیتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ 5 منٹ کے اندر انہوں نے پاکستان پر بلیم لگا دیا، نہ انکوائری کی، نہ انویسٹیگیشن کی، نہ کوئی ثبوت دیا. کوئی ایک ثبوت آپ دیں کہ ایکسٹرنل پروسیکیوشن ایویڈنس، وہ بھی نہیں دے سکے. اور پھر 400 گز 400 کلومیٹر دور ہے یہ جگہ جہاں پر یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے. آپ بتائیے کہ یہ لوگ کیسے وہاں پر یونیفارم میں چلے گئے، وہاں جا کے آپریشن کیا. اور جبکہ رات ان کے جنریٹر لگے ہوئے ہیں، انہوں نے رات کو سرچ لائٹ لگائی ہوئی ہے. پاکستان کی طرف 100 میٹر کا ایریا، ایک پوائنٹ بھی گر جانا وہ بھی دور سے نظر آ جاتا ہے. تو یہ فینسنگ ہے تو کیسے چلے گئے؟ آئی تھنک یہ بہت بڑے سوالات ہیں جن کو دینے چاہیے، جو فورن میڈیا بھی شو کر رہا ہے، پاکستان میں بتا رہا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر بھی آ رہا ہے، ایون انڈین کوشچن کر رہے ہیں، کشمیر کوشچن کر رہے ہیں. تو یہ اسٹیج جمان کا بالکل ناکام ہو چکا. ہاں، اگر یہ کوئی بہانہ لگانا چاہتے ہیں فالس مس ایڈونچر کا، ٹرائی کر کے دیکھ لیں. اگر ان کا منہ کانا نے کیا تو یہ انڈین فوج یاد رکھے گی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا حارث نواز صاحب، AR1 نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے.